Hello everyone, I am your maths teacher Lakhan sir from Science Academy, Dow. So student, in today's lecture we are going to start our next point, that is universal set. But before that, in the last lecture we had already discussed what is Venn diagram or how to represent a set by using Venn diagram, and another one point, that is subset. So before starting our new point, universal set, we will revise those 2 points. The first one is Venn diagram. So Venn diagram means what? To represent any set, we use closed figure. To represent any set, we use closed figure, and such a representation and such representation is called Venn diagram. म्हणजेच काय? जर एखादा सेट तुम्हाला वेन डायग्रामने रिप्रेझेंट करायचा असेल, त्यासाठी आपण क्लोज फिगरचा यूज करतो. सो क्लोज फिगर मीन्स व्हॉट? एनी क्लोज फिगर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वेअर, एनीवन. So to represent any set we use closed figure, and such a representation is called Venn diagram. For example, set A contains 5 elements: 2, 4, 6, 8 and 10, and we have to represent this set by using Venn diagram. For that we are using any one closed figure. Suppose here, to represent the given set we use a closed figure as triangle. Okay, first of all, write the set name, that is A, and write all the elements of a set in closed figure. So 2, 4, 6, 8 and 10. So such representation is called as a Venn diagram. आणि त्याच्यानंतर आपण आणखी एक पॉइंट पाहिलं होतं, दॅट इज सबसेट. सो व्हॉट इज सबसेट? सबसेट म्हणजेच काय? सपोज आपल्याकडे आता दोन सेट आहेत. सपोज सेट ए अँड सेट बी. सपोज we have two sets, set A and set B. Okay, if all the elements of set A are present in B, for example, लक्षात येईल, set A contains 1, 3, 5, 7 and 9, and set B contains set of natural numbers up to 10. Okay, so here we have two sets, set A and set B. So all the elements of set A are present in set B. म्हणजेच काय? इथे सांगितल्याप्रमाणे आपल्याकडे दोन सेट आहेत. तर सेट A चे सगळे एलिमेंट हे B मध्ये प्रेझेंट आहेत. दॅट मीन्स A हा B चा काय होतो? सबसेट. So subset means what? If all the elements of set A are present in B, then A is called subset of B. So how to represent it symbolically? So symbolically it is represented as A is a subset of B. म्हणजेच काय? All the elements of set A are present in set B. Check करा. 1, 3, 5, 7 and 9. So all the elements of set A are present in B. That's why A is called as a subset of B. So हे दोन पॉइंट आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिले होते. And how to draw Venn diagram of subset. आता इथे ह्या दोन सेटचे आपल्याला वेन डायग्राम ड्रॉ करायचे. सांगितल्याप्रमाणे कोणताही सेट जर आपल्याला वेन डायग्राम ने रिप्रेझेंट करायचा असेल, त्यासाठी आपण क्लोज फिगरचा यूज करणार. बट हिअर ए हा बी चा काय? सबसेट आहे, म्हणून त्याची वेन डायग्राम हे कुठे असेल? आतमध्ये असेल. म्हणजे जिथे तुम्हाला दोन डायग्राम ड्रॉ करायचे, वी हॅव टू ड्रॉ टू क्लोज फिगर, आणि त्याच्यामध्ये जो सेट सबसेट आहे त्याची वेन डायग्राम ही कुठे असेल? आतमध्ये असेल. फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्ही रेक्टेंगलचा यूज करा. ओके, आणि ह्याच्या आतमध्ये ड्रॉ करा. आणि सबसेट जो असेल त्याची वेन डायग्राम कंपल्सरी कुठे असेल? इनसाइड द फिगर. सो ए इज अ सबसेट. ए हा बी चा सबसेट आहे, म्हणून त्याची वेन डायग्राम आतमध्ये असेल. नाव राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए.
So 1, 3, 5, 7 and 9. Okay. Now write elements of a set B in outside figure. आता बाहेरच्या फिगर मध्ये आपल्याला B चे एलिमेंट लिहायचे. But to write the elements of set B, but set B चे एलिमेंट लिहिताना except all the elements of A, write down all the remaining elements of the set B. म्हणजेच काय, A चे एलिमेंट सोडून रिमेनिंग सगळे एलिमेंट हे आपल्याला आउटसाइडच्या फिगर मध्ये लिहायचे. मग सेट ए मध्ये कोणते एलिमेंट आहेत? 1, 3, 5, 7 and 9. मग हे एलिमेंट आपण परत लिहिणार नाही. सो write down all the remaining. So remaining कोणते आहेत मग? 2, 4, 6, 8 and 10. So this is the Venn diagram for given two set. That means here A is a subset of B. So their Venn diagram representation is given. Now we are going to start our point, that is universal set. So what is the meaning of universal, or what is the meaning of universe? Universe म्हणजेच काय? तर विश्व, राईट. सो नावातच मिनिंग सांगितलं. युनिव्हर्सल सेट म्हणजेच काय? असा सेट की ज्याचे सगळे सेट हे काय असणार आहेत? सबसेट. म्हणजेच थिंक ऑफ ए बिगर सेट विच विल अकोमोडेट ऑल द गिवन सेट्स अंडर कन्सिडरेशन. म्हणजेच आपल्याला असा सेट लिहायचा आहे की ज्या सेटचे आपण सगळे सेट काय असणार आहेत? सबसेट असणार आहेत. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल घेतलं तर समजा तुमच्या स्कूल मधून तुम्हाला 15 स्टुडंटचे काय करायचे? क्रिकेट टीम सिलेक्ट करायचे. वी हॅव टू सिलेक्ट 15 स्टुडंट्स फॉर ए क्रिकेट टीम. फॉर दॅट वी हॅव टू कन्सिडर ऑल द स्टुडंट्स ऑफ ए स्कूल हु प्ले क्रिकेट इज ए युनिव्हर्सल सेट. म्हणजेच काय? युनिव्हर्सल सेट म्हणजे काय? त्याचं डेफिनेशन येतं. युनिव्हर्सल सेट मीन्स थिंक ऑफ ए बिगर सेट. म्हणजे आपल्याला असा सेट कन्सिडर करायचा आहे विच विल अकोमोडेट मीन्स व्हॉट? अकोमोडेट मीन्स सामावून घेणे, इन्क्लूड करणे. विच विल अकोमोडेट all the given sets under consideration is called as universal set. त्याला आपण युनिव्हर्सल सेट असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. एक्झाम्पल काय सांगितलं होतं? वी हॅव टू सिलेक्ट 15 स्टुडंट्स फॉर ए स्कूल क्रिकेट टीम. ओके. आपल्याला स्कूल मधून काय करायचे? आपल्या स्कूलच्या क्रिकेट टीम साठी 15 स्टुडंट काय करायचे? सिलेक्ट करायचे. ओके. वी हॅव टू सिलेक्ट 15 students from school for school cricket team. For that, here we have to consider all the students from the school. Here all the students from school who played cricket as a universal set, right? And 15 students of for a cricket team is a subset of given universal set. म्हणजेच काय? जर तुम्हाला स्कूलच्या क्रिकेट टीम साठी 15 स्टुडंट सिलेक्ट करायचे तर त्यासाठी आपल्याला युनिव्हर्सल सेट काय कन्सिडर करायला लागेल? तर ऑल द स्टुडंट्स फ्रॉम ए स्कूल हु प्ले क्रिकेट. म्हणजे तुमच्या स्कूलमध्ये किती स्टुडंट असेल की ते क्रिकेट खेळू शकतात हे आपल्याला सुरुवातीला फाइंड आउट करावं लागेल. म्हणजेच ऑल द स्टुडंट्स फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट इज द युनिव्हर्सल सेट फॉर अस. तो असेल आपल्यासाठी युनिव्हर्सल सेट, राईट. मग आपल्या स्कूलच्या क्रिकेट टीम साठी 15 स्टुडंट सिलेक्ट करायचे. मग ते 15 स्टुडंट हे त्या युनिव्हर्सल सेटचे काय आले? सबसेट. कारण आपण ऑलरेडी काय सांगितलं? युनिव्हर्सल सेट इज जनरली डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर यू. जर युनिव्हर्सल सेट लिहायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला कंपल्सरी कॅपिटल लेटर यू चा यूज करायचा आहे.
आपण बाकीचे सेट लिहिताना यूज एनी कॅपिटल लेटर करतो आपण फ्रॉम ए टू झेड, बट टू रिप्रेझेंट अ युनिव्हर्सल सेट वी हॅव टू डिनोट इट बाय युजिंग अ कॅपिटल लेटर यू. ओके, सो युनिव्हर्सल सेट इथे काय असेल, ऑल दी स्टुडंट्स फ्रॉम स्कूल who play cricket, who play cricket हा असेल आपला युनिव्हर्सल सेट. आणि ह्या सगळ्या स्टुडंट पासून आपल्याला ओनली वी हॅव टू सिलेक्ट 15 स्टुडंट्स. म्हणजेच काय, 15 स्टुडंट्स फ्रॉम ए स्कूल क्रिकेट टीम. ओके, आता आपण युनिव्हर्सल सेट काय कन्सिडर केलाय, ऑल द स्टुडंट फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट. म्हणजे तुमच्या स्कूलमध्ये जे काही सगळे स्टुडंट आहेत हु प्ले क्रिकेट, हा झाला आपल्यासाठी युनिव्हर्सल सेट. आणि ह्या नंबर ऑफ स्टुडंट म्हणून वी हॅव टू सिलेक्ट ओनली 15 स्टुडंट फॉर ए स्कूल क्रिकेट टीम. सो 15 स्टुडंट फ्रॉम ए स्कूल क्रिकेट टीम इज ए सबसेट ऑफ दिस युनिव्हर्सल सेट. लक्षात घ्या, युनिव्हर्सल सेट म्हणजे काय, असा सेट कन्सिडर करायचा आहे की बाकीचे सगळे सेट त्या सेटचा काय असेल, सबसेट असेल. राईट, सो हिअर ऑल द स्टुडंट्स फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट इज ए युनिव्हर्सल सेट and 15 students from school cricket team is a subset of that universal set. म्हणजेच हा ए हा यू चा काय झाला, एक पार्ट झाला, कारण ह्यांच्यामधूनच आपण हे स्टुडंट काय करणार आहेत, सिलेक्ट करणार आहेत. आणि ह्याच्यात दोन महत्वाचे मुद्दे असे आणखी सांगितल्याप्रमाणे, पहिला मुद्दा, युनिव्हर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर यू. युनिव्हर्सल सेट जर तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचा असेल, युनिव्हर्सल सेट is denoted by capital letter U. Okay, पहिला मुद्दा हा. सेकंड पॉइंट इज and its Venn diagram. Venn diagram of universal set is represented by rectangle. Only rectangle, not rectangle, only rectangle. जर तुम्हाला युनिव्हर्सल सेटची वेन डायग्राम ड्रॉ करायची असेल तर कंपल्सरी तुम्हाला रेक्टँगलच यूज करायचं आहे. जसं बाकीच्या सेटसाठी आपण काय सांगितलं होतं, टू रिप्रेझेंट अ सेट यूज एनी क्लोज फिगर. म्हणजे कोणताही सेट जर तुम्हाला वेन डायग्रामने रिप्रेझेंट करायचं असेल तुम्ही यूज एनी क्लोज फिगर. बट फॉर युनिव्हर्सल सेट, जर युनिव्हर्सल सेट साठी तुम्हाला वेन डायग्राम रिप्रेझेंट करायचं असेल तर कंपल्सरी तुम्हाला त्यासाठी काय यूज करायचं आहे, रेक्टँगल यूज करायचं आहे. आणि युनिव्हर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर यू. ह्या दोन गोष्टी इथे महत्वाच्या असतील. युनिव्हर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर यू अँड इट्स वेन डायग्राम इज रिप्रेझेंटेड बाय रेक्टँगल. दीज आर द टू इम्पॉर्टंट थिंग्स फॉर युनिव्हर्सल सेट. आणि युनिव्हर्सल सेटची डेफिनेशन काय सांगितले, थिंक ऑफ ए बिगर सेट. म्हणजे आपल्याला विचार करतानाच मोठ्या सेटचा विचार करायचा आहे, विच विल अकोमोडेट ऑल द सेट्स given under consideration is called as a universal set. and हे आपण त्याचे एक्झाम्पल पाहिले. नाव वी आर ड्रॉइंग इट्स वेन डायग्राम. आता आपण ह्या एक्झाम्पलचे काय करू, वेन डायग्राम ड्रॉ करू. मग ठरल्याप्रमाणे हिअर यू इज द युनिव्हर्सल सेट अँड ए इज अ सबसेट ऑफ यू. ए हा यू चा सबसेट आहे. का, कारण की आपण जे काय 15 स्टुडंट क्रिकेट टीम साठी सिलेक्ट केलेत ते कुठून केलेत, स्कूल मधून केलेत. राईट, स्कूल म्हणजे ऑल द स्टुडंट फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट. देअरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ युनिव्हर्सल सेट. आधी युनिव्हर्सल सेटची वेन डायग्राम ड्रॉ करू. मग टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर युनिव्हर्सल सेट वी यूज रेक्टँगल. सो रेक्टँगलचा यूज करा. ओके, हिअर वी यूज रेक्टँगल. ओके, इथे आपण रेक्टँगलचा यूज केलाय. नाव इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर यू. मग तुम्ही ते आउटसाइडला रिप्रेझेंट केलं तरी चालेल. युनिव्हर्सल सेट रिप्रेझेंट करताना नेम कुठे द्यायचे, आउटसाइडला दिलं तरी चालेल, राईट साइडच्या कॉर्नर. पुढे नाव ए इज अ सबसेट ऑफ युनिव्हर्सल सेट. इथे ए हा यू चा काय सबसेट आहे, तर त्याची वेन डायग्राम पुढे असणार आहे साहजिकच. ए इज अ सबसेट ऑफ यू, दॅट मीन्स इट्स वेन डायग्राम इज इनसाइड, त्याची आतमध्ये असेल. मग त्याच्यासाठी तुम्ही कोणतीही क्लोज फिगर ड्रॉ करू शकता, कारण आपण सांगितलंय
all the remaining sets are represent by using any closed figure. मी इथे कोणती एक क्लोज फिगर ड्रॉ करा केली. नाउ इट्स नेम इज ए. ओके, आता ए काय आहे? 15 स्टुडंट्स फ्रॉम ए स्कूल क्रिकेट टीम. तिथे लिहायचं 15 स्टुडंट्स फ्रॉम ए स्कूल क्रिकेट टीम. हा झाला सबसेट. आणि रिमेनिंग काय? ऑल द स्टुडंट्स फ्रॉम स्कूल. all the students from school who play cricket. So this is the representation of Venn diagram for universal set and their subset. हे एक जनरल इन्फॉर्मेशन साठी आपण एक एक्झाम्पल घेतलं. लेट्स टेक अनदर एक्झाम्पल सो वी विल understand easy. Now consider another example. Set A contains all natural numbers 1 2 3 4 5 6 up to infinite. For sorry, आपण ऑलरेडी सांगितले युनिव्हर्सल सेट जर तुम्हाला डिनोट करायचं असेल तर बाय युजिंग कॅपिटल लेटर यू. ओके, सो हा आपला युनिव्हर्सल सेट आहे. युनिव्हर्सल सेट काय आहे? सेट ऑफ ऑल नॅचरल नंबर्स. आणि त्या सेट साठी एक आता सबसेट लिहायचं आपल्याला. कोणता लिहू शकतो? फॉर एक्झाम्पल सेट ए कंटेन्स सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स लेस दॅन 5. सो 1 2 3 4. सो हिअर पहा आता ए हा युनिव्हर्सल सेटचा काय आला? सबसेट. म्हणजे ऑल द सेट्स अंडर कन्सिडरेशन आर द सबसेट. म्हणजे तुम्ही इथे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सबसेट लिहू शकता फॉर युनिव्हर्सल सेट. सबसेट म्हणजेच काय आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. असा सेट की त्या सेटचे सगळे एलिमेंट हे दुसऱ्या सेटमध्ये प्रेझेंट हवेत. सो हिअर युनिव्हर्सल सेट तर आहेच आपल्याकडे. त्या सेटचे जर तुम्हाला सबसेट लिहायचे असेल सो वी कॅन राईट इन्फिनाइट नंबर ऑफ सबसेट फॉर सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स ऍज अ युनिव्हर्सल set. So हे दोन एक्झाम्पल झालं. So here A is a subset of universal set because all the elements of a set A are present in universal set. म्हणजेच काय? तर युनिव्हर्सल सेट आपण ऑलरेडी डिफाईन केलेला आहे. तर त्याचे हे सगळे सेट्स काय असणार आहेत? सबसेट असतील. आता त्याची आपल्याला वेन डायग्राम ड्रॉ करायची, राईट? सो टू ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम सांगितल्याप्रमाणे युनिव्हर्सल सेटची वेन डायग्राम कशाने रिप्रेझेंट करणार आपण? कंपल्सरी रेक्टँगलने. ओके, नाउ इट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर यू. आता ए हा युनिव्हर्सल सेटचा सबसेट आहे. फॉर दॅट ड्रॉ इट्स वेन डायग्राम इनसाइड. सो ए, नाउ राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. सो 1 2 3 and 4. Now write down all the remaining elements in outside, that is 5 6 7 8 9 10 up to infinite, because universal set contains set of all natural numbers. मग ह्या वेन डायग्राम मध्ये आपण इन्फिनिट नंबर तर लिहू शकत नाही. सो write down some 5 or 6 elements and after that dot make dot dot dot. It means up to infinite. So this is the representation of a Venn diagram for universal set. So in simple, universal set means what? असा set consider करायचा आहे. All the sets under consideration are the subset of universal set. That is, think of a bigger set which will accommodate all the given sets under consideration. Is called as a universal set. Okay. Now the last point is complement of a set. Last point is nothing but complement of a set. Okay. म्हणजे जर तुम्हाला कोणत्याही सेटचा कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचा असेल, फॉर दॅट आपल्याला दोन गोष्टी गरजेच्या आहेत. So two things are necessary for us. That means universal set and any one subset of a युनिव्हर्सल सेट. म्हणजे कोणताही एक सबसेट आपल्याला हवाय. फॉर एक्झाम्पल काय करायचं आपल्याला? कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए सेट. हाऊ टू फाइंड अ कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ सेट? मग कॉम्प्लिमेंट मीन्स व्हॉट? ओके, सपोज you as universal set
and A is any subset of A, and A is any subset of universal set. Okay, so let's take directly example, then we clearly understand. और सुरुवातीला तुम्हाला डेफिनेशन सांगतो काय असतं कॉम्प्लिमेंट, हाऊ टू फाइंड अ कॉम्प्लिमेंट ऑफ एनी सेट. त्यासाठी आपण फॉर दॅट वी हॅव रिक्वायर्ड टू सेट्स. त्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी गरजेची आहे, ती म्हणजेच काय, युनिव्हर्सल सेट अँड वन सबसेट ऑफ युनिव्हर्सल सेट. सो हियर सपोज यू एज अ युनिव्हर्सल सेट अँड ए इज एनी सबसेट. ए हा यूचा एक सबसेट. ओके, so all the elements which are present in universal set but not in A is a complement of set A. म्हणजेच काय पाहता डेफिनेशन लिहितो मी. All the elements which are present in universal set but not in set A, बट ते ए मध्ये प्रेझेंट नाहीयेत, but not in set A is called as complement of a set. Is called as a complement of a set A. Okay. फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा, नंतर तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. आता युनिव्हर्सल सेट काय कन्सिडर करायचा, सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स अप टू 10. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 हा आपला युनिव्हर्सल सेट आहे. ओके, तर आपल्याला सांगितलंच काय, जर तुम्हाला कोणत्याही सेटचा कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचा असेल त्यासाठी दोन गोष्टी गरजेच्या आहेत. फर्स्ट थिंग इज युनिव्हर्सल सेट अँड कन्सिडर एनी वन सबसेट ऑफ युनिव्हर्सल सेट. So 2, 3, 5 and 7. Okay, so here A is a subset of universal set. Why? All the elements of set A are present in universal set. So 2, 3, 5 and 7. That's why A is a subset of universal set. Okay, म्हणजेच काय ठरल्याप्रमाणे टू फाइंड अ कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट. मग आपण कॉम्प्लिमेंट कोणाचा फाइंड करू शकतो, वी कॅन फाइंड कॉम्प्लिमेंट ऑफ एनी सेट. युनिव्हर्सल सेटचाही फाइंड करू शकतो, ए चा पण फाइंड करू शकतो. सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही सेटचा कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला दोन गोष्टी गरजेच्या आहेत, ते म्हणजे युनिव्हर्सल सेट आणि सबसेट ऑफ युनिव्हर्सल सेट. ओके, नाव टू फाइंड अ कॉम्प्लिमेंट सेट. सो कॉम्प्लिमेंट सेट इज रिप्रेझेंटेड बाय और डिनोटेड बाय ए डॅश और ए रेस टू सी. ह्या दोन्हीपैकी कशाने आपण तो डिनोट करू शकतो, ए डॅश और ए रेस टू सी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन काय सांगितले, all the elements which are present in universal set. काय सांगितलंय, असे एलिमेंट जे सगळे युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत बट नॉट इन सेट ए. पण असे एलिमेंट जे ए मध्ये प्रेझेंट नाहीये ते सगळे काय असतील, कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ सेटचे एलिमेंट. म्हणजेच काय, युनिव्हर्सल सेट मध्ये आपल्याकडे 10 एलिमेंट्स आहेत, स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10, आणि ए मध्ये आपल्याकडे 4च एलिमेंट आहेत, 2, 3, 5 आणि 7. So all the elements which are present in universal set but not in A. मग असे कोणते एलिमेंट आहेत जे युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत पण सेट ए मध्ये नाहीयेत. मग हे 4 एलिमेंट सोडून द्या, 2, 3, 5 and 7. रिमेनिंग एलिमेंट चेक करा, 1, 4, 6, 8, 9 and 10. All the elements are not in set A. So all the elements are called as a complement of a set. आणि अशा एलिमेंटला आपण काय म्हणतो, कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए set. So write down all the elements. So 1, 4, 6, 8, 9 and 10. So these are the elements of a complement set. So complement set means what? The elements which are present in universal set but not in set A. म्हणजे असे एलिमेंट लिहायचे जे युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत पण सेट ए मध्ये नाहीयेत. असे कोणते एलिमेंट आहेत? सो 1, 4, 6, 8, 9 and 10 are present in universal set but not present in set A, and such element is called as a complement of a set. So complement of a set is denoted by A dash or A raised to C. हे झालं आपलं complement of a set. Let's take another example. Consider universal set.
set of even natural numbers up to 20. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. ओके, हा झाला युनिव्हर्सल सेट. आणि ह्या युनिव्हर्सल सेटचा आपल्याला काय करायचंय, सबसेट कन्सिडर करायचं. सपोज B is a subset of universal set, right? 4, 6, 10 and 12. Okay. So here B is a subset of universal set. So why B is a subset of universal set? Because all the elements of set B are present in universal set. इथे तुम्हाला B चा कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचं आहे, कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ B. ओके, सो टू फाइंड अ कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ B, मग कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच काय, ठरल्याप्रमाणे कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय B डॅश और B रेज टू C. B कॉम्प्लिमेंट. ओके, आपण कॉम्प्लिमेंट कोणाचा फाइंड करतोय, सेट B चा. ओके, सो कॉम्प्लिमेंट मीन्स व्हॉट, ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन युनिव्हर्सल सेट. असे एलिमेंट जे युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत बट सेट बी मध्ये नाहीत. मग असे कोणते एलिमेंट आहेत जे युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत पण सेट बी मध्ये नाहीत? म्हणजेच काय, कॉम्प्लिमेंट लिहिताना बी चे सगळे एलिमेंट सोडून द्यायचे, स्किप करायचे, 4, 6, 10 and 12 and write down all the remaining elements in complement set. So कोणते कोणते एलिमेंट्स आहेत, 2, 8, 14, 16, 18 and 20. So B complement set. So these are the elements of a complement of set B. Okay, this is what our complement of a set. And simply how to check our answer is correct or wrong, त्यासाठी काय करायचं, ज्या सेटचा तुम्ही कॉम्प्लिमेंट सेट फाइंड करताय, इथे आपण ए चा कॉम्प्लिमेंट फाइंड केला, राईट? सो ए चा कॉम्प्लिमेंट इथे, सो ह्या दोन्ही सेट मध्ये एकही इलिमेंट कॉमन येणार नाही. नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन सेट ए अँड कॉम्प्लिमेंट सेट. चेक करा, इथे 2, 3, 5, 7, इथे 1, 4, 6, 8, 9 and 10. म्हणजे देर इज नो सिंगल एलिमेंट इन कॉमन इन सेट ए अँड कॉम्प्लिमेंट सेट. म्हणजेच काय, सिम्पली आन्सर चेक करायचा असेल कॉम्प्लिमेंट सेट साठी, आपण ज्या सेटचा कॉम्प्लिमेंट फाइंड करतोय तो सेट आणि त्याच्या कॉम्प्लिमेंट सेट मध्ये एकही इलिमेंट कॉमन येणार नाही. इथे चेक करा, आपण सेट बी चा कॉम्प्लिमेंट फाइंड केला, चेक करा दोन्ही सेट मध्ये एकही इलिमेंट कॉमन येणार नाही. दॅट मीन्स नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन सेट ए अँड देअर कॉम्प्लिमेंट सेट. This is what complement of a. Now the next point is, what are the properties of a complement set? For that, consider one example. So universal set is set of odd numbers from 1 to 20. And write any one subset set A contains elements which are odd less than 10, 1, 3, 5, 7 and 9. Okay, these are the example of a complement set. म्हणजेच कोणत्याही सेटचा कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला दोन सेटची गरज आहे. पहिली म्हणजेच एक युनिव्हर्सल सेट आणि त्या युनिव्हर्सलचा एक सबसेट. सो हियर ए इज अ सबसेट ऑफ युनिव्हर्सल सेट. व्हाय? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेझेंट इन सेट यू. ओके, आता आपल्याला सेट यू चा कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचा, राईट? मग कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचं असेल तर कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट म्हणजेच काय, ठरल्याप्रमाणे कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए डॅश और a raised to c. So complement of set means what? All the elements which are present in universal set. असे एलिमेंट जे सगळे युनिव्हर्सल सेट मध्ये प्रेझेंट आहेत बट नॉट इन सेट ए. एलिमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन यू बट नॉट इन ए. असे एलिमेंट जे युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत बट सेट ए मध्ये नाहीयेत. म्हणजेच काय, एक्सेप्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, राईट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ युनिव्हर्सल सेट. म्हणजे ए चे एलिमेंट सोडून, ए चे एलिमेंट कोणते आहेत, 1, 3, 5, 7 and 9. हे एलिमेंट सोडले की रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स आर कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट ए. दॅट मीन्स कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट ए इज
11, 13, 15, 17 and 19. These are the elements of a complement set. So complement of set means what? Elements which are presenting in universal set but not in set A. असे एलिमेंट जे युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत पण सेट ए मध्ये नाहीयेत ते कोणते आहेत? 11, 13, 15, 17 and 19. These are all the elements of a complement set. ओके. ह्याच्यावर आपल्याला पहिली प्रॉपर्टी काय मिळते? सांगितल्याप्रमाणे मगाशी सेट ए आणि कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट ए चेक करा. तर ह्या दोनही सेट मध्ये एकही इलेमेंट कॉमन नसेल. नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन सेट ए अँड कॉम्प्लिमेंट सेट. एकही इलेमेंट कॉमन नसेल. सो दीज आर द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नो एलिमेंट्स आर कॉमन in set A and complement of set A. Okay, this is the first property. The second one is A is a subset of universal set, like A complement is also a subset of universal set. जसा A हा युनिव्हर्सल सेटचा सबसेट आहे तसंच A कॉम्प्लिमेंट सुद्धा युनिव्हर्सल सेटचाच काय आहे? सबसेट आहे. चेकआउट करा. सबसेट म्हणजेच काय? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉम्प्लिमेंट सेट आर प्रेझेंट इन युनिव्हर्सल सेट. सो 11, 13, 15, 17, 19 are present in universal set. That's why if A is a subset of universal set, that means A complement is also a subset of universal set. That is what universal set is. Universal set म्हणजेच काय? Think of a bigger set which will accommodate all the given sets under consideration. Is called as a universal set. So the second property is A is a subset of universal set as well as a complement is also a subset of universal set. Okay. Now third property is complement of set U. आता आपण युनिव्हर्सल सेटचाच कॉम्प्लिमेंट घेऊ. युनिव्हर्सल सेट म्हणजे काय? थिंक ऑफ अ बिगर सेट. जर आपण युनिव्हर्सल सेटचाच कॉम्प्लिमेंट घेतला तर त्याचे एलिमेंट सगळे काय असतील? तर काय असेल तुमचा एम्प्टी सेट. म्हणजेच काय? द कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए युनिव्हर्सल सेट इज ए एम्प्टी सेट. जर तुम्ही युनिव्हर्सल सेटचाच कॉम्प्लिमेंट घेतला तर तो काय असणार आहे? एम्प्टी सेट. सो कॉम्प्लिमेंट ऑफ universal set is a empty set. म्हणजे ज्या ज्या वेळेस तुम्ही युनिव्हर्सल सेटचा कॉम्प्लिमेंट घेताल तर त्या वेळेस काय असणार आहे? एम्प्टी सेट. आणि एक्झॅक्ट वाईस वर्सा जर तुम्ही एम्प्टी सेटचा कॉम्प्लिमेंट घेतला, राईट, आता कोणाचा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा आहे? एम्प्टी सेटचाच कॉम्प्लिमेंट घेतला तर तुम्हाला तो काय मिळणार आहे? युनिव्हर्सल सेट. वाईस वर्सा. दीज आर द टू इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज. द कॉम्प्लिमेंट ऑफ युनिव्हर्सल सेट हा जर एम्प्टी सेट असेल तर एम्प्टी सेटचा कॉम्प्लिमेंट हा सुद्धा काय असणार तुमचा? युनिव्हर्सल सेट. कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट is a universal set. Complement of a empty set is a universal set. These are the four important properties. And last one is if we are finding the complement of a complement set. आता आपण काय करणार आहोत? तुम्ही ऑलरेडी कॉम्प्लिमेंट सेट फाइंड केलेला आहे. कोणाचा? U is the universal set, A is a subset of universal set and A complement is a complement of set A. आपण ऑलरेडी कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट केलेला आहे आणि त्याच कॉम्प्लिमेंट सेटचा आपल्याला परत कॉम्प्लिमेंट सेट फाइंड आउट करायचं. म्हणजेच काय? कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट सेट, डबल कॉम्प्लिमेंट आपल्याला फाइंड आउट करायचं. मग त्यावेळेस तो आपल्याला काय मिळेल? कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लिमेंट सेट इज द सेट ए इटसेल्फ. तर आपल्याला तोच सेट काय मिळणार आहे? रिटर्न मिळणार. फॉर एक्झाम्पल पहा, ह्याचं मिनिंग काय? आपल्याला कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचं. कोणाचा? ए कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट. ठरल्याप्रमाणे व्हॉट इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ सेट? ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन युनिव्हर्सल सेट बट नॉट इन ए कॉम्प्लिमेंट. कारण की आपण कॉम्प्लिमेंट कुणाचा फाइंड करतोय? ए कॉम्प्लिमेंटचा, राईट.
म्हणजे युनिव्हर्सल सेट आणि ए कॉम्प्लिमेंट कन्सिडर करायचा आहे. मग कॉम्प्लिमेंट सेट काय असतो? एलिमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन युनिव्हर्सल सेट. एलिमेंट जे युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत बट ए कॉम्प्लिमेंट मध्ये नाहीत, असे कोणते एलिमेंट आहेत? तर 1, 3, 5, 7 and 9. 1, 3, 5, 7 and 9. So elements which are present in U but not in A complement are 1, 3, 5, 7, 9. This is the complement of a complement set, that is nothing but set A. म्हणून कोणत्याही कॉम्प्लिमेंट सेटचा जर तुम्ही परत कॉम्प्लिमेंट सेट फाइंड आउट करता तर तोच सेट आपल्याला रिटर्न मिळतो. म्हणजे आपण कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट कोणाचा फाइंड आउट केला? ए चा. म्हणून कॉम्प्लिमेंट ऑफ एनी सेट, that is last property, complement of a complement set is the set itself. म्हणजे तुम्ही ज्या सेटचा डबल कॉम्प्लिमेंट फाइंड करताल तोच सेट आपल्याला रिटर्न मिळतो. मी इथे ए कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट काय मिळाला? सेट ए, म्हणजे तोच सेट आपल्याला रिटर्न मिळतो. कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ कॉम्प्लिमेंट सेट इज द सेट इटसेल्फ. दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी अबाउट कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ सेट. ओके. आणि आणखी एक पॉइंट राहिला तो म्हणजे हाऊ टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लिमेंट सेट. ओके. आता हे आपले कॉम्प्लिमेंट सेट आहेत. एक्झाम्पल आहे, आपल्याला त्याची वेन डायग्राम ड्रॉ करायची. लाईक युनिव्हर्सल सेट. युनिव्हर्सल सेटची तुम्ही जशी वेन डायग्राम ड्रॉ केली तशीच आहे, फक्त थोडासा डिफरन्स आहे. तो म्हणजे कसा? तो पहा. ठरल्याप्रमाणे युनिव्हर्सल सेट आहे. युनिव्हर्सल सेटची जर तुम्हाला वेन डायग्राम ड्रॉ करायची असेल तर ती कशाने यूज करतो आपण? बाय युजिंग रेक्टेंगल. सो ड्रॉ रेक्टेंगल फर्स्ट. ओके. and it is denoted by capital letter U. Okay. A is a subset of universal set. इथे A हा universal set चा काय? सबसेट आहे. So its Venn diagram कुठे असेल? Inside the rectangle. Okay. मी ती ड्रॉ केली. Now write down set name as A and its all elements. So elements of set A 1, 3, 5, 7 and 9. Okay. आता तुम्हाला A कॉम्प्लिमेंट पण रिप्रेझेंट करायचं आहे. सो A कॉम्प्लिमेंटचे एलिमेंट कोणते ते लिहा. ते कुठे लिहिणार? आउटसाइड दिस फिगर, दॅट इज A कॉम्प्लिमेंट and your elements are 11, 13, 15, 17 and 19. This is the representation of a complement set by using Venn diagram. So how to draw Venn diagram for complement set? Likewise. So this is all about properties of a complement. Now these are the two examples for a homework which are based on universal set and complement of a set. So the first example is take set of even natural numbers from 1 to 20 as a universal set. म्हणजे युनिव्हर्सल सेट साठी एलिमेंट कोणते घ्यायचे आपल्याला? सेट ऑफ इवन नॅचरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 as a universal set and show set U and X by using Venn diagram. त्याच्यानंतर आफ्टर रायटिंग युनिव्हर्सल सेट we have to write set X. आता सेट X तुम्हाला दिलेला आहे बट बाय युजिंग रूल मेथड दिलेला आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल write it by using a listing method and then we get set U and set X and then draw its Venn diagram for universal set and set X. Okay, and second example is here universal set and here one subset is given and find complement of set A. Okay, A चा कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचा आहे. आफ्टर फाइंडिंग द कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट A त्याच्यानंतर त्या तिघांसाठी तुम्हाला काय करायचे? वेन डायग्राम ड्रॉ करायचे. सो हे दोन एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्क साठी असतील. आफ्टर कम्प्लिटिंग द होमवर्क send the pictures to our WhatsApp group. And last one more thing which is important for us, stay home, stay safe and keep practicing. Thank you.